بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب سمجھا اس نے اپنے جکڑ بند کھول لیے ہوں گے۔ مجھے افسوس ہے ڈاکٹر کہ میں نے خواہ مخواہ آپ کو پریشان کر دیا ہے۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آبی نے پستول پتلون کی جیب میں ٹھونس کر بڑے ہی مضحکہ خیز انداز میں اپنے دونوں ہاتھ ڈاکٹر کے سامنے جوڑ دیے، مگر وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ بولی، آپ یہاں سے نکل جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا واسطہ مجرموں سے ہے جو اپنے مطلب کے لیے دوسروں کے بچوں پر بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سسکنے لگی۔ میں نے اٹھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر جو ہی میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اس نے تڑاک سے ایک تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ ہٹ جاؤ پیچھے، اپنے یہ ناپاک ہاتھ مجھ سے دور رکھو۔ جو ہو چکا ہے وہی بہت کافی ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہمیں معاف کر دیں ڈاکٹر، مگر جو کچھ ہوا ہے مجبوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ ابھی نے پھر بڑے ہی ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ اس کا سارا تنتنا ختم ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اچانک میز پر رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اب کی بار ریسیور ڈاکٹر نے اٹھایا۔ ہیلو ڈاکٹر عذرا اسپیکنگ۔ اس نے اپنے لہجے کو بڑی حد تک متوازن کرتے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز ابھی تک خوف میں لتھڑی ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے جو آدمی بول رہا تھا اس کی گھٹی گھٹی آواز بعد گشت کی صورت میں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ انسپیکٹر غضنفر آپ سے ملنے آئے ہیں، انہیں بھیج دوں؟ یہ کلینک کے استقبالیہ میں بیٹھے آدمی کی آواز تھی۔ ڈاکٹر عذرا نے استفہامیہ نظروں سے ہمیں دیکھا۔ میں نے ریسیور کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ان سے کہیں کہ آپ ابھی مصروف ہیں۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں سے شعلے سے نکلنے لگے۔ ہاں یہی بہتر ہے، اسے ٹال دیں۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور سے ہاتھ اٹھا لیا۔ میں آپریشن روم میں جا رہی ہوں، ان سے کہیں میرا انتظار کریں، میں آدھا گھنٹے تک فارغ ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر عذرا فون بند کر دیا اور پھر کرسی کی پشت سے اپنا سار لگا کر ہمیں غور سے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما اٹھا تھا۔ اس کا رد عمل بہت ہی شدید تھا۔ اپنے بچوں کے یرغمال بن جانے کے سارے سلسلے نے اس کے دماغ میں افراتفری مچا رکھی تھی۔ حالانکہ اب اس کے بچے بالکل محفوظ تھے اور انہیں کسی بھی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن وہ ہمیں ہمارے اصلی روپ میں دیکھ کر تلملا اٹھی تھی۔ اسی ذہنی اضطراب کی حالت میں اس نے آپریشن بھی کر دیا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ اس نے عمدن کیس کو خراب نہ کر دیا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوا تھا تو وہ ایسا اب کر سکتی تھی۔ میں نے کمرے کے دروازے کی دونوں چٹکنیاں اوپر چڑھا دیں۔ میری اس حرکت پر وہ سٹپٹا سی گئی۔ بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں کسی فیصلے پر پہنچنے دیں ڈاکٹر۔ ہم آپ کے باقی 1 لاکھ بھی ابھی دے دیں گے۔ رقم نیچے کار میں رکھی ہے۔ آبی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ آسیہ کتنے دن میں صحت یاب ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ اسے 15 دن تو ضرور ہی لگیں گے۔ یہی حال ڈاکٹر عرفان کا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں شاید وہ جلدی صحت یاب ہو جائے کیونکہ اس کی صحت اچھی ہے، اس نے بڑے جلائے ہوئے انداز سے کہا۔ ٹھیک ہے میڈم، آپ یوں کریں کہ ان دونوں کو کسی اور جگہ منتقل کر دیں، کسی ایسی جگہ جہاں ہم اطمینان سے ان کی دیکھ بھال کر سکیں۔ میں نے ساری صورتحال پر غور کرتے ہوئے کہا۔ ہم وہاں محفوظ نہیں تھے۔ ڈاکٹر عذرا کا بھی اب کوئی اعتبار نہیں تھا۔ عرفان کو ادھر پھینکو اس کے اپنے کلینک میں، اس سے اب کیا لینا ہے ہمیں؟ آبی نے کہا۔ میں اسے ابھی نہیں چھوڑوں گا، اس وقت اسے روکنا اچھا نہ ہوگا۔ اسے ہم آج ہی شفا بار کلینک میں پھینک دیں گے، آبی نے اصرار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ بتائیں آسیہ کو ہم کہاں داخل کرائیں؟ یار تو پاگل ہو گیا ہے، یہ بات ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آبی نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں خاموش ہو گیا۔ صورتحال ایسی پیچیدہ ہو گئی تھی کہ مجھے اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ ڈاکٹر عذرا پر اعتبار کا اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور پولیس وہاں الگ منڈلانے لگی تھی۔ اچانک آبی اپنی جگہ سے اٹھا، مجھے بازو سے گھسیٹ کر دروازے کے پاس لے گیا اور دبی زبان میں بولا، دیکھ تو اس گشتی کو ادھر روک کر رکھ، اس کے تیور مجھے بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آسیہ کو اسٹریچر پر ڈال کر ادھر ایمبولینس تک پہنچاتا ہوں، اسے میں ابھی بخاری کلینک میں لے جاؤں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر اس عذرا نے ذرا بھی حرکت کی تو پولیس فوراً ہمیں دھر لے گی۔ وہ غضنفر تو آ ہی چکا ہے،
अगर हम यहाँ से भाग भी जाएं तो भी आसिया अब इसके हाथों में महफूज ना होगी। ठीक है, मैं भी आधे घंटे तक वहाँ पहुँच जाऊंगा, मगर इनकी एम्बुलेंस वहाँ गई तो इन्हें हमारे ठिकाने का तो पता चल ही जाएगा। मैं रास्ते में कार रोककर एम्बुलेंस के ड्राइवर को इसमें बिठा दूंगा और एम्बुलेंस खुद ले जाऊंगा। हाँ, ये बेहतर रहेगा। बस तुम जल्दी निकल जाओ, मैं भी जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो रकम कहाँ है? वो कार में रखी है, पिछली सीट के नीचे थैले में पड़ी है, मगर उसकी तुम फिक्र न करो, किसी को इसकी खबर नहीं होगी। अब तुम इसको संभालो। ये कहकर वो दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकल गया। डॉक्टर अजरा इस अरसा में कुर्सी पर बुत बनी बैठी रही, यूं जैसे इसके सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद हो चुकी थीं। मैं दरवाजा बंद करके आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके पास जा पहुंचा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछें इससे कौन है? मैंने डॉक्टर अजरा से कहा। यार दरवाजा खोल, डॉक्टर साहब से एक बात करनी है। आबी की घुटी घुटी आवाज मुझे सुनाई दी। मैंने उठकर फौरन ही दरवाजा खोल दिया। आबी ने डॉक्टर अजरा से कहा, एम्बुलेंस के लिए आपके ऑर्डर की जरूरत है जनाब, मैं आसिया को यहाँ से ले जा रहा हूँ। डॉक्टर अजरा ने फौरन ही कुछ कहे बगैर मेकान की अंदाज में एक सफेद कागज पर एम्बुलेंस फराहम करने का हुक्म लिख दिया। आबी ने वो कागज इससे झपटा और बोला, यार अपने ये कपड़े तो मुझे दे दे, वो पुलिस वाला नीचे बैठा है, कहीं कोई फसाद ही न खड़ा कर दे। ये वर्दी तो बिल्कुल ऊपर नजर आती है। आप भी ठीक कह रहा था, आपकी कोई सफेद शलवार तो यहाँ होगी? मैंने अजरा से पूछा। हाँ, उधर अलमारी में देखें, लट्ठे की कोई शलवार वहाँ होगी, उसने बड़ी बददिली से कहा। मैंने दाएं हाथ की अलमारी खोली तो इसमें मुझे कई इस्त्री शुदा साफ सुथरी शलवारें नजर आईं। इन सब में रबड़ के औजार बंद परोए हुए थे। फिर भी मैंने एक शलवार निकाल ली। गुसल खाने में जाकर मैंने डॉक्टर अजरा की शलवार खुद पहनी और अपनी शलवार वहीं छोड़कर बाहर निकल आया। बाहर आकर मैंने आबी को गुसल खाने में जाने के लिए कहा। वो मेरा मतलब समझकर गुसल खाने में गया और शलवार बदलकर बाहर आ गया। उसने मेरा कंबल भी उचक लिया, कमीज इसने नहीं बदली। इसके ऊपर कंबल ओढ़कर वो इसी वक्त बाहर निकल गया। जब मैं दूसरे बार दरवाजा बंद करके डॉक्टर अजरा की तरफ मतवज्जो हुआ तो वो टेलीफोन के नंबर घुमा रही थी और बड़ी तेजी में थी। मैंने जाते ही रिसीवर इसके हाथ से छीन लिया। इसकी जरूरत नहीं है डॉक्टर, आपको हम कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इसका चेहरा एक बार फिर गुस्से से तमतमा उठा। बोली, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, मैं घर पर फोन कर रही थी, मैं ब्राउनी से बात करूंगी। ब्राउनी से बाद में भी बातें हो सकती हैं। मेरे कंधे पर लटकी स्टेन गन अब साफ नजर आ रही थी। वो कोट के नीचे भी छुपाए ना छुपती थी। मेरे इस हुलिये ने डॉक्टर अजरा को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। मैं जब दोबारा इसके सामने कुर्सी पर बैठा तो वो बोली, मुझे नहीं मालूम था कि डलू साहब ने ऐसे मुजरमों को पनाह दे रखी है। ना तो हम मुजरम हैं, ना हम उनकी पनाह में हैं। ये तो महज इत्तफाक है कि वो हमारी मदद पर आमादा हो गए, क्योंकि वो हमारे गांव के मालिक हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल अब आप तशरीफ ले जाएं, यही आपके लिए बेहतर है, और अपना ये रुपया भी ले जाएं। पता नहीं किसकी गर्दन मारी होगी आपने। ये कहकर वो अपनी दराज खोलने लगी। ये दराज बंद ही रखें डॉक्टर, और भूल जाएं कि हम क्या हैं और आप क्या कर चुकी हैं। वो इरफान होश में आ जाए तो उसे बता दें कि अभी हम डॉक्टर दुम्मन और आलिया को भी इस राह से गुजारेंगे। वो कुछ नहीं बोली, टुकर टुकर मेरा मुंह तकती रही, यूं जैसे इसका तहैयर कभी खत्म ना होगा। आपने कहा था कि गुर्दे की मुंतकिली का काम आपने अमली तौर पर डॉक्टर दुम्मन से सीखा था। क्या आपको मालूम था कि वो लोग किस तरह दूसरों को बेबस करके अपनी तिजारत को फरोग देते हैं? मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं था। वो बड़ी बुझी हुई आवाज में बोली, आप झूठ बोल रही हैं डॉक्टर अजरा। आपको इल्म था कि डॉक्टर दुम्मन और आलिया इस बदतरीन जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। वो जेल से कैदियों को इस मर्ज में मुब्तला जाहिर करके ले जाते थे और उनको एक गुर्दे से महरूम कर देते थे। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। वो अब भी बहुत संजीदा थी। क्या आपको अब भी यकीन नहीं आया कि मेरी बहन आसिया भी इन्हीं की भेंट चढ़ चुकी है? मैंने कहा है ना कि मुझे इस बारे में कतन कोई इल्म नहीं। उसने
میز پر اپنی کوہنیاں ٹکا دیں۔ اب مجھے اپنی اس سنہری فریم کی اینک کے پیچھے سے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے جھک کر اس کی کلائی پکڑ کر اپنی گرفت میں لے لی اور اسے ہلکا سا جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچا۔ تم مسلسل میرے سامنے جھوٹ بول رہی ہو ڈاکٹر عذرا، مجھے اپنے خاوند کی کوئی تصویر دکھا سکتی ہو؟ یاد رکھو، میں نے اپنے دشمنوں کو معاف کرنا نہیں سیکھا ہے۔ یہاں میرے پاس ان کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ اس نے اپنی کلائی مجھ سے چھڑانے کی کوشش نہیں کی، البتہ رنگ اس کا پک ہو چکا تھا۔ تم پھر جھوٹ بول رہی ہو۔ محسن نام بتایا ہے نا تم نے اپنے خاوند کا؟ ہاں، ان کا نام محسن رضا تھا۔ یہ تمہارے پیچھے جو تصویر لگی ہے دیوار پر، اس میں ڈاکٹر دومن بھی موجود ہے اور عالیہ بھی۔ ان کے دائیں ہاتھ ڈاکٹر عرفان کھڑا ہے۔ یہ بائیں ہاتھ کون ہے؟ میں نے سامنے کی دیوار پر ٹنگی تصویر کی طرف اسے متوجہ کیا۔ اسے میں نے چند ہی منٹ پہلے دیکھا تھا اور اسی لیے میں نے وہ سوال اس سے پوچھا تھا جس سے آسانی سے وہ 1,00,000 روپیہ لے کر کسی کا گردہ آسیہ کے بدن میں لگانے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ اس سے میں یہی نتیجہ اخذ کر سکا تھا کہ وہ اس کاروبار سے آشنا ہے۔ اس نے انکار کیا تھا تو محض اس لیے کہ وہ ڈاکٹر عرفان پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس کے کلینک میں کام کر چکی تھی، ان کی شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتی تھی۔ ورنہ اگر میں اس کی جگہ وہاں کسی اور آدمی کو لے جاتا تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ اس کے حصے بکھرے کر دیتی۔ جتنے بڑے کلینک کی وہ تنہا مالک تھی، وہ کوئی عام سا ڈاکٹر تعمیر کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے کلینک میں جدید ترین ساز و سامان دیکھ چکا تھا اور وہ سب بلا شبہ زر کثیر صرف کیے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرا یہ سوال سن کر وہ دہشت زدہ سی ہو گئی۔ میری آنکھوں میں ابھرتے ہوئے اس شفاق جذبے کو وہ محسوس کر چکی تھی جو کسی کے بے کس و مظلوم آدمی کی آنکھوں میں اس وقت ابھرتا ہے جب اسے ظالم پر برتری حاصل ہو جاتی ہے، جب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ دشمن کے سینے پر پیر رکھ کر خوشی کا نعرہ لگا سکے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے مڑ کر تصویر کو دیکھا اور بولی، اس تصویر میں میرے مرحوم ہسبینڈ موجود نہیں ہیں۔ وہ پھر بڑی دل جمی سے جھوٹ بول رہی تھی اور اس بڑے ہی خوفناک موڑ پر سے سلامت روی کے ساتھ گزر جانا چاہتی تھی۔ میرا دل یہ کہتا تھا کہ وہ تصویر وہاں پر بے وجہ نہیں ٹنگی تھی، اس کا ڈاکٹر عذرا کی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ میز پر ڈاکٹر عذرا کا بڑا سا ہینڈ بیگ پڑا تھا۔ میں نے وہ اچک کر اپنے سامنے کیا اور پھر اس کی زپ کھول کر اسے میز پر الٹ دیا۔ میری اس حرکت پر ڈاکٹر نے میز کے ساتھ لگی گھنٹی پر انگلی رکھ دی۔ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، میں یہ تار الگ کر چکا ہوں ڈاکٹر۔ اب میں نے اپنا چوپشا جیب سے نکال کر بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ہم اپنے اپنے دائروں میں اچھی طرح گھوم لیے تھے اور اب ہم کسی بھی لمحے روبرو ہونے کو تھے۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش میں ہے۔ میں نے بیگ میں سے صرف اس کی ڈائری الگ رکھی اور باقی چیزیں دوبارہ اس میں ٹھونس دیں۔ وہ اپنی ڈائری لینے کے لیے پاگل کتیا کی طرح مجھ پر جپٹی، مگر ڈائری پر میری گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے اپنی اینک الگ رکھی اور گراتے ہوئے بولی، اسے مت کھولیے، یہ مجھے اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پر سے اٹھی اور میز کے اوپر پاؤں رکھ کر مجھ پر آ پڑی۔ میز کا صاف ستھرا شیشہ اس کے پاؤں تلے کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ میرے اوپر آ گری تھی، یوں کہ اس نے میری بائیں کلائی کو جھٹکا دے کر میرے ہاتھ سے پستول نیچے گرا دیا۔ جوش غضب نے اس کے بدن میں بے پایاں طاقت پیدا کر دی تھی۔ اس نے میز کے کنارے پر اپنے پاؤں جما کر کچھ اس طرح کرسی پر بوجھ ڈالا کہ وہ الٹ گئی اور کرسی پشت کی جانب فرش پر یوں گری کہ ہم دونوں الٹ گئے۔ اس کی قوت کا میں اندازہ ہی نہ کر پایا تھا کہ میری بائیں کلائی ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ میری ناک پر ٹکر مار کر مجھے پریشان کر چکی تھی۔ میں ابھی تک کرسی میں پھنسا تھا اور پوری کی پوری میرے اوپر آ پڑی تھی، یوں کہ اس کے دونوں گھٹنے میرے پیٹ کی دھنسے تھے۔ میں نے اب تک صرف مدافعت ہی کی تھی، اس کے اس خونخوار بلی ایسے حملے کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ میرا دایاں ہاتھ ابھی تک آزاد تھا لیکن میں نے اس سے اب تک کوئی کام نہیں لیا تھا، مگر جب وہ میرے ماتھے پر ٹکر مار چکی تو میں نے دائیں ہاتھ سے اس کے بال پکڑ کر جھٹکا دیا تو اس نے میری کلائی
लड़ाई छोड़कर अपनी उंगलियां मेरी आंखों में मारने की कोशिश की। उसके तिरछे हुए नोकदार नाखूनों को अपनी आंखों से इतना करीब देखकर मैंने अपने दोनों हाथों से उसे पीछे हटाकर इसके पेट पर दोनों पांव रखकर इसे हवा में उछाल दिया। वो दब से फर्श पर मेरे बाएं हाथ गिरी तो मैंने कुर्सी से निकलकर इसके दोनों बाजू मरोड़कर इसकी कमर से लगा दिए। हैरत मुझे ये थी कि इसने अब तक कोई चीख क्यों नहीं मारी। यही मुझे धड़का भी लगा था कि मगर महसूस मुझे ये हुआ कि उसे अपनी कुव्वत बाजू पर नाज था और वो मुझे जेर कर लेने का हौसला भी रखती थी। मैंने इसके बाजू कमर से लगाए तो इस वक्त मैं इस पर कुछ इस तरह झुका हुआ था कि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, मगर मेरे सारे अंदाजे गलत निकले। इसने एक घुटने पर अपना वजन संभालते हुए पूरी कुव्वत से दूसरा पांव एड़ी की तरफ से मेरी नाभ के नीचे कुछ इस तरह दे मारा कि मैं सुन्न होकर रह गया। दर्द की कटीली लहरें कुछ इस तरह मेरे बदन में चली कि उसके बाजुओं पर मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। वो इस जरा सी मोहलत से फायदा उठाकर एकदम पहलू के बल उल्टी और एक बार फिर इसने अपने बाएं पांव की ठोकर मेरे पांव में दे मारी। मैंने ऐसी खूंखार औरत जिंदगी में पहली बार देखी थी और मुझे महसूस हो रहा था कि वो इस किस्म की दस्त बदस्त जंग में खासी महारत रखती है। अगर मुझे इस बात का इल्म होता तो मैं पहले ही हल्ले में इसकी बत्ती गुल कर देता, मगर इसको तोलने में मुझे देर हो चुकी। वैसे भी मैं उसे बेहोश नहीं करना चाहता था। वो जब दूसरी ठोकर मुझे मार चुकी तो मैंने पूरी कुव्वत से उल्टे हाथ का एक थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। वो नडाल सी होकर हाथ पांव छोड़ बैठी। मैंने उसे दोनों बाहों में भरकर फर्श पर से उठाया और कुर्सी सीधी करके इस पर डाल दिया। मेरे थप्पड़ ने उसे सुन्न कर दिया था। इसकी कुव्वत को मैं कई बार आजमा चुका था। मैं उसकी कलाई पर जरा सा जोर देता तो वो तड़ाक से टूट जाती। इसकी गर्दन दबा देता तो वो कई घंटों के लिए बेहोश हो जाती, मगर मैं उसे कोई गजंद नहीं पहुंचाना चाहता था। इसीलिए मैं इससे खुद को बचाने में मसरूफ रहा, मगर वो समझ ही नहीं रही थी। वो कुर्सी पर बैठी तो गहरे गहरे सांस लेने लगी। इसकी एक आंख सूज गई थी। मेरे हाथ की जरब वहीं पड़ी थी। मैंने जानबूझकर कुर्सी का एक बाजू झटका देकर अलग कर लिया। ये देख रही हैं डॉक्टर, आप मुझे गलत समझी हैं। ये देखो, कोई मर्द होता तो मैं इसे यूं तोड़ देता। ये कहकर मैंने इसकी आंखों के सामने ले जाकर कुर्सी का वो शिकस्ता बाजू दोनों हाथों में लेकर एक झटके से तोड़ दिया। इसकी आंखें हैरत से फैलने लगी। आपको यकीन नहीं आता है तो ये देखें। ये कहकर मैंने कमरे में दाएं हाथ की मेज पर रखी एक लोहे की नाली हाथ में पकड़ ली। यूं ही मैं बड़ नहीं हाँक रहा था। मैंने पूरी कुव्वत से इस नाली को दोनों हाथों में लेकर दबाया तो वो दरमियान में से दोहरी हो गई। ये तजर्बा मैं कई बार लोहे की 3 सूत मोटी सलाखों पर पहले भी कर चुका था। उसने इस नाली को यूं मेरे हाथ में मुड़ते देखा तो और ज्यादा हैरान हुई। फिर वो अपनी सूजी हुई आंख टटोलने लगी। चोट ज्यादा तो नहीं लग गई? मैंने उसके बिखरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। इसने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे हाथ का लम्स इस पर अपना असर दिखाने लगा था। इसकी नरम रेशमी जुल्फें बिलाशुबा बड़ी दिलकश थीं। उनमें इसने बहुत बढ़िया किस्म की खुशबूदार क्रीम लगा रखी थी। बालों से उंगलियां निकालकर मैं उसे गौर से देखने लगा। वो मुझे अच्छी दिखाई दे रही थी। वो बहादुर थी, दिल में जुर्रतों के तूफान लिए फिरती थी। इसने मुझे चंद ही लम्हों में बेहद मुतासर कर लिया था। वो मेरी जिंदगी की पहली औरत थी जो खतरे को सामने देखकर सुकड़ी नहीं थी, बल्कि इसका जुर्रत और दिलेरी से मुकाबला करने का हौसला रखती थी। इसकी आंखें अभी तक मुंदी हुई थीं। मुझे अफसोस है कि मेरा हाथ कुछ ज्यादा ही भारी पड़ा। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ डॉक्टर, मैंने इसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो डायरी अभी तक मेज पर खुली पड़ी थी, जिसको छीनने के लिए वो मुझ पर झपटी थी। मेज का शीशा कुछ इस तरह टूटा था कि इसका कोई भी हिस्सा सलामत नहीं रहा था। इसने एक एक करके सारी चीजें मेज पर से उतारी तो डायरी भी इसके हाथ आ गई। मैंने तेजी से डायरी उसके हाथ से झपट ली, मगर अब की बार इसने तर्ज नहीं किया। इसने मेज के शीशे के नीचे बिछे कपड़े में वो टुकड़े भर लिए और बोली,
آپ اسے ہرگز نہیں پڑھیں گے، میری ذاتی ڈائری ہے، اسی پر تو ہماری جنگ ہوئی ہے اور میں آپ کو شکست دے چکا ہوں، یہ تو میں ضرور پڑھوں گا۔ میں پھر کہتی ہوں کہ اسے مت پڑھیں، میں اس کی کسی کو بھی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں نے وہ ڈائری اسے واپس کرنے کی بجائے جیب میں رکھ لی۔ مجھے ضد ہو گئی تھی اور اس ڈائری کو جس انداز سے اس نے میرے لیے پراسرار بنا دیا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ میں اسے ضرور پڑھوں، مگر وہ اس میں کسی کی شراکت رفاقت پسند نہیں کرتی تھی۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس بات پر خوش نہیں ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے وہ ڈائری واپس کر دوں، مگر مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں اس کے اس مطالبے پر چڑ سا گیا تھا۔ میں نے وہ ڈائری اسے لوٹا دینے سے قطعی انکار کر دیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ بولی، کون؟ میں انسپیکٹر غضنفر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ فارغ نہیں ہوئی ابھی تک؟ ہاشم صاحب، آپ ادھر ساتھ کے کمرے میں بیٹھ جائیں، میں اس سے بات کر لوں، اس نے سرگوشی میں کہا۔ نہیں، آپ اس سے نیچے جا کر مل لیں، میں کسی جگہ بند نہیں ہونا چاہتا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ادھر ہی بیٹھے، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی، مگر پلیز یہ ڈائری مجھے دے دیں۔ لیں، اسے دراز میں بند کر لیں، آپ خواہ مخواہ ہی اسے اتنی اہمیت دے رہی ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے وہ ڈائری اسے واپس کر دی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، ذرا ٹھہریں انسپیکٹر صاحب، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ ڈائری میز کی دراز میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ پھر اس نے باتھ روم میں جا کر نئی قمیض پہنی۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کر جب چٹکنی نیچے گرا کر اس نے دروازہ کھولا تو میں کواڑ کی اوٹ میں تھا۔ وہ بولی، مس مریم، آپ دروازہ بند کر لیں، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ انسپیکٹر پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اندر کوئی مرد بیٹھا ہے۔ اپنی آنکھ کی چوٹ چھپانے کے لیے اس نے اپنا رومال ابرو پر رکھ لیا تھا۔ وہ باہر نکلی تو میں نے بڑے اطمینان سے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی۔ جب میں کرسی پر دوبارہ بیٹھ چکا تو ڈاکٹر عذرا کی پرپیج شخصیت کا تمام تر اصرار میرے ذہن کے منہ پر جالے بننے لگا۔ وہ کچھ ہی دیر پہلے میرے خون کی پیاسی ہو رہی تھی، مجھ سے وہ یوں گتھ گئی تھی جیسے وہ مجھے ادھیڑ کر رکھ دے گی۔ اس کے بدن میں اس گھڑی بے پناہ طاقت آ گئی تھی کہ میری آنکھیں نوچ لینے سے بھی وہ نہیں ہچکچائی تھی۔ وہ مجھے جان سے مار دینے سے بھی دریغ نہ کرتی، مگر جب میں نے اس پر ذرا سخت ہاتھ ڈالا، اس کی ہڈیوں پر ضرب لگائی اور توانا اور آبرو مند مرد کی طرح اسے زیر کر لیا تو وہ موم ہو گئی، ایک دم پگھل کر میرے سانچوں میں ڈلنے لگی۔ میں نے ایسی عورتوں کے بارے میں سنا تو تھا کہ وہ ایسی اذیت پسند ہوتی ہیں کہ محبت کے مختلف مراحل سے گزرنے سے پہلے شدید جسمانی اذیت سہنا پسند کرتی ہیں۔ ان کی جپ تپ ہوتی ہے۔ عذرا بھی ایسی عورتوں میں سے۔ میں نے جب اس کے چہرے پر کاری ضرب لگائی تو وہ میرے سامنے جھک گئی، سجدہ ریز ہو گئی۔ اس حد تک وہ میری طرف بڑھی کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں رہا۔ یہ اس کی شخصیت کا ایک ایسا ایک طرفہ تماشا تھا کہ میں کئی لمحوں تک کرسی پر سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا۔ ایسی تو میں نے کوئی عورت نہ دیکھی تھی جو دکھ سہ کر سکھ حاصل کرے۔ میں نے ایک فرقے کے فقیروں کو دیکھا تھا، وہ اپنے جسم کو بڑی اذیت ناک سزائیں دیتے تھے، بڑے بڑے خوفناک مراحل سے وہ گزرتے تھے، مگر ان کے چہروں پر لمحہ وصال جیسی خوشی و سرمستی موجود رہتی تھی۔ ایسی ہی کیفیت اس عورت پر طاری تھی۔ میں چند لمحوں تک اسی ادھیڑ بن میں رہا اور پھر میں اٹھ کر اس کی دراز کا تالا کھول دیا۔ وہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا، لوہے کا ایک چھوٹا سا تار کام آ گیا۔ مجھے اس کی ڈائری پڑھنی تھی جس کو میری نظر سے بچانے کے لیے وہ مجھ پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ وہ ڈائری کھول کر میں اس کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کی اپنی ڈائری تھی اور کسی ایک سال سے متعلق نہیں تھی۔ اس نے دراصل ڈھیر سارے صاف ستھرے خوبصورت کاغذات کی جلد بندی کرا رکھی تھی اور ان پر وہ تاریخ وار اپنی یادداشت لکھتی رہتی تھی۔ وہ ڈائری اس نے
यही कोई 6 साल पहले तहरीर करनी शुरू की थी और अभी तक वो उसे मुसलसल लिखे जा रही थी। आखिरी इबारत इसने 6 दिन पहले लिखी थी मगर वो अभी तक नामुकम्मल थी और उसे मुकम्मल करने के लिए ही वो डायरी को अपने बैग में डाले हुए थी, वरना उसे वो बड़ी हिफाजत से घर में संभाल कर रखती थी। मैंने इसे जस्ता जस्ता पढ़ा तो मालूम हुआ कि वो किसी जमाने में डॉक्टर दुम्मन के क्लिनिक में काम करती रही थी। वो उससे बहुत ज्यादा मुतासर थी और इसे मुल्क का बेहतरीन सर्जन समझती थी। इसने गुर्दे की पैबंदकारी का अमली तजर्बा डॉक्टर दुम्मन ही के क्लिनिक में किया था। उसके शोहर डॉक्टर मोहसन भी शफाबार क्लिनिक जाया करता था और डॉक्टर अजरा के साथ इस बात का इल्म न था कि डॉक्टर दुम्मन किस किस्म के मकरूह कारोबार में मसरूफ है। इसे ये भी मालूम नहीं था कि इस क्लिनिक में जिन लोगों को एक एक गुर्दे से महरूम कर दिया जाता है उनके वो गुर्दे किस काम आते थे। आलिया की तारीफो तौसीफ में भी वो बहुत ज्यादा रतबुल लसान थी, मगर डॉक्टर दुम्मन का असली चेहरा बाद में उस पर बेनकाब हो गया। इसने बड़े दुख के साथ लिखा था, मैं डॉक्टर दुम्मन को अपना बहुत बड़ा मौसन और मुशफ़क़ समझती थी। वो बहुत बड़ा सर्जन है, मैं इसे डॉक्टर बर्नार्ड से बड़ा सर्जन समझती थी। इसके हाथ मोजज़े दिखाते थे, वो मुर्दों को जिंदा कर देने की सलाहियत रखता था। मगर फिर एक दिन वो सब कुछ तारीकी में डूब गया। इसको मैंने जिस रूप में देखा है वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरे शौहर मोहसन को मैं उसकी शख्सियत के इस पहलू का इल्म हो गया है और हम दोनों ने शफाबार क्लिनिक में फिर कदम न धरने का फैसला किया है। मैं और मोहसन शायद कभी भी डॉक्टर दुम्मन के असल राज से वाकिफ न हो सकते थे, मगर ये महज इत्तफाक था कि हम पर अचानक ही वो सब कुछ आश्कार हो गया। इस रोज सेंट्रल जेल के 4 कैदी जो म्यो अस्पताल में जेरे इलाज थे शफाबार क्लिनिक में मुंतकिल किए गए। उनमें से 2 तो मसाने के मर्ज में मुब्तला थे और 2 गुर्दे के शदीद दर्द के शिकार थे। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। मुझे और मोहसन को डॉक्टर दुम्मन ने शाम ही को अपने क्लिनिक में बुला लिया था और इस वक्त हम दोनों उसके कमरे में बैठे थे। म्यो अस्पताल से डॉक्टर अख्तर उन मरीजों के साथ आया था। उनके चार्ट हमने देखे तो डॉक्टर दुम्मन बोला, डॉक्टर मोहसन आपको आज रात 4 ऑपरेशन करने हैं। मैं आपका साथ न दे सकूंगा क्योंकि मेरा हाथ जख्मी है। इसने अपना दायां हाथ हमारे सामने फैलाते हुए कहा। उसकी हथेली जख्मी थी और वहां पर उसने पट्टी बांध रखी थी। मुझे क्या एतराज हो सकता है डॉक्टर साहब, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हम पर एतमाद करने लगे हैं। आप माहिर बन चुके हैं। डॉक्टर मोहसन, मुझे खुशी है कि आप दोनों ने ये काम बड़ी महारत से सीखा है। आप यूं करें कि इन चारों का एक एक बायां गुर्दा निकाल दें। मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब, क्या इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं है? मेरा मतलब है कि इनका बायां गुर्दा ही क्यों? डॉक्टर दुम्मन की नजरों में अचानक बड़ी ही पुरअसरार किस्म की चमक उभरी। बोला, सवाल न पूछें डॉक्टर, आप बहुत दिनों से एक अपना क्लिनिक खोलने का सोच रहे हैं। जी हाँ, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू है। मेरे शोहर ने पुरजोश लहजे में कहा। वो माल रोड पर एक वसी और अरीज इमारत बनाने का ख्वाब देखा करते थे जिसमें वो अपनी पसंद के मुताबिक एक क्लिनिक खोल सकते। उनकी ये बात सुनकर डॉक्टर दुम्मन बोला, आपको कितनी रकम दरकार होगी इस काम के लिए? मेरा ख्याल है कि इस मंसूबे पर अगर इसे हर तरह से मुकम्मल करना है तो कोई 12 लाख रुपए जरूर सरफ हो जाएंगे। आपने अब तक कितने गुर्दों का ऑपरेशन किया है डॉक्टर मोहसन? मैं 8 ऑपरेशन कर चुका हूँ डॉक्टर। उनमें से 3 तो पैबंदकारी के थे और 5 सिर्फ नकारा गुर्दे अलग करने के। देखो डॉक्टर, तुम ये 4 ऑपरेशन आज रात ही कर दो। इन मरीजों को सुबह होने से पहले पहले हम म्यो अस्पताल में मुंतकिल कर देंगे। और देखो, तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि मैंने तुम्हें 15 लाख रुपए देने का फैसला किया है। 15 लाख? मेरे शोहर कुर्सी पर से उछल पड़े। इन्हें अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं खुद बड़ी हैरान हो रही थी कि ये डॉक्टर दुम्मन क्या कह रहा है। मैं समझी वो पागल हो गया है। 15 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी। इतनी बड़ी रकम के इसको जमा करने के लिए मुझे और मोहसन को 4 जिंदगियां चाहिए थी। हम
4 जन्म इस दुनिया में लेते, पाई पाई जोड़ते, हर शय से मुंह मोड़ते, दिल को आरजुओं मजबूत गिरा लगाते, तब कहीं जाकर हम 15 लाख रुपए जमा कर सकते थे। मगर वहाँ तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू का ताजमहल अचानक अपनी हथेली पर सजाकर डॉक्टर दुम्मन ने हमारे सामने रख दिया था। इसका चेहरा तमतमाने लगा, बोला, हैरान न हो डॉक्टर, तुम्हें हमारे कारोबार का अच्छी तरह इल्म है। ये अलग बात है कि तुमने आज तक हमारे किसी मामले में दखल नहीं दिया। मुझे मालूम है तुम लालची आदमी नहीं हो, लेकिन चूंकि एक अरसे से तुम हमसे तावन कर रहे हो, इसलिए हम पर लाजम है कि हम इस मामले में तुमसे इंसाफ करें। वो 8 गुर्दे हमने पैबंदकारी के लिए मशरिक वस्ता भिजवा दिए थे और हमें 40 लाख रुपए वसूल हुए थे। इस रकम में से 15 लाख मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये कहकर उसने दराज में से 15 लाख रुपए का चेक निकालकर मेरे शौहर के हाथ पर रख दिया। वो चेक एक गैर मुल्की बैंक के नाम था, जिसकी एक बहुत बड़ी शाख लाहौर में मौजूद थी। वो चेक मोहसिन ने लरजते हुए हाथों से पकड़ा और फिर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो अजरा मेरी जान, ये देखो, हमारा अपना क्लिनिक का ख्वाब हकीकत बन गया है। मैंने चेक उसके हाथ से लिया तो मेरी अपनी हालत भी दगरगू होने लगी थी। मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि किसी दिन अचानक इतनी बड़ी रकम हमें मिल जाएगी। हमारा हक तो सिर्फ इस तनख्वाह पर था जो हमें हर माह डॉक्टर दुम्मन के क्लिनिक से मिल जाती थी। 2000 रुपए वहाँ से मुझे मिलते थे और 2500 मोहसिन को, और यूं हमारे घर का गुजारा बहुत उम्दा तरीके से चल रहा था। मगर ये अनायते खुसरवाना तो मैंने कभी ख्वाब में भी हासिल नहीं की थी। मोहसिन को उसी लम्हे डॉक्टर दुम्मन ने बताया कि डॉक्टर उरफान के जरिए वो गुर्दे मशरिक वस्ता के मरीजों के लिए भेजे जाते हैं और वहाँ डॉक्टर सालोमन का ये ख्याल है कि वो 8 ऑपरेशन जो आपने किए सबसे ज्यादा इत्मीनान बख्श थे। मैं और मेरे शौहर ने डॉक्टर दुम्मन की बीवी आलिया के साथ मिलकर उसी रात इन चारों कैदियों के जिस्मों से एक एक गुर्दा निकाल कर इसे महफूज कर लिया। सुबह 5 बजे तक सब के सब सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किए जा चुके थे। हमारी मुसरतों का कोई ठिकाना नहीं था। हमने चंद ही दिन में माल रोड पर एक प्लाट खरीद कर अपने क्लिनिक की तामीर शुरू कर दी। हम इसके बाद भी बहुत अरसे तक डॉक्टर दुम्मन के क्लिनिक में काम करते रहे और हमें इनसे हर ऑपरेशन का 1 लाख रुपया मिलता रहा। हमारी जिंदगी का सारा चलन ही बदल गया। हम एक तरह से डॉक्टर दुम्मन के इस कारोबार में 3 आने के हिस्सेदार थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।